फ्रेंड्स सत श्री अकाल। इस तो पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ आ ए ई मैं उत्थे गया वो मेरे को आया, ठीक है। दिता लिया गया, मैं उसको किताब दी, उसने मैनू पेन दिता, मैं उसके घर गया वो मेरे घर आया। इस तरह जो कोई आप पास्ट की गल करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है जोड़ा अफर्मेटिव दे विच आपां सबजैक्ट प्लस वर्ब की सैकेंड फॉर्म ते ऑब्जैक्ट, नैगेटिव दे विच सबजैक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जैक्ट। कल्ले अफर्मेटिव दे विच आपां वर्ब दी सैकेंड फॉर्म है जिहड़ी उसदा यूज करदे आ, उस तो बाद हमेशा वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म। इंटैरोगेटिव दे विच डिड प्लस सबजैक्ट प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ते ऑब्जैक्ट। जेकर कोई WH फैमिली दा जिहड़ा मैंबर है होवे तो वो की है तो अगे आ जाएगा, ठीक है ना। ते आपां नूं पता किस तरह चलेगा कि WH फैमिली दा जिहड़ा मैंबर है वो है या नहीं। मान लो आपां नूं पंजाबी दे विच कोई क्वेश्चनिंग कीती गई है, जेकर आपां उस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है वो यस और नो, यस या नो दे विच दे सकते हैं तो समझो उत्थे कोई भी WH फैमिली का मैंबर है जिहड़ा वो नहीं हैगा। तो आपां इत्थों बनाउणा स्टार्ट करांगे। इसी तरह इंटैरोगेटिव प्लस नैगेटिव, जेकर इंटैरोगेटिव भी है बात ते नैगेटिव भी है, फिर आपां पहला WH फैमिली जेकर है, फिर डिड सबजैक्ट, सबजैक्ट तो बाद नॉट हमेशा। इंटैरोगेटिव दे विच जो स्ट्रक्चर है सेम वही नीचे आएगा, सिर्फ जिहड़ा नॉट है वो आपां लगावांगे हमेशा सबजैक्ट तो बाद। तो स्ट्रक्चर याद रखना है। इस तो अगे अपने कोल कुछ एग्जांपल्स ने जिन्हां नाल थोड़ा आपां बैटर समझांगे। सब तो देखो फर्स्ट एग्जांपल, असीं कल क्रिकेट खेडे। ये जिहड़ी गल है आपां मान लो बीते हुए कल दी कर रहे हां। मान लो अज है मंडे, अज सोमवार है, आप अपने किसी दोस्त को बैठे हैं तो जो अपना दोस्त है वो आपां अपने कल जो संडे लंघ गया उस बारे पूछ रहा है भी कल तू की कीता, तुसीं कल की कीता। तो आप उसनूं दसदे हां असीं कल क्रिकेट खेडे। बीते हुए समय की जिहड़ी कल दी आपां गल कर रहे हां। सो देखो असीं कल क्रिकेट खेडे, ना तो यह नैगेटिव है ना ही इंटैरोगेटिव है, इट मीनस ये है अफर्मेटिव। तो आप इस स्ट्रक्चर मुताबिक इसनूं बनावांगे। सब तो पहला लावांगे सबजैक्ट। देखो सबजैक्ट की है, असीं कल क्रिकेट खेडे। वर्ब की है खेडना, प्ले। खेडन का काम कौन कर रहा है? असीं, वी। तो की आ गया अपने कोल वी। उस तो बाद वर्ब दी सैकेंड फॉर्म खेडना, प्ले, प्ले प्लेड, प्लेड, वी प्लेड। ऑब्जेक्ट की है की खेडे आपां क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट। इस तो इलावा अपने लवे होर कोई शब्द है जिहड़ा अदर वर्ड कोई भी है, इन्हां तो इलावा स्ट्रक्चर तो इलावा कुछ भी होर कोई जिहड़े अपने लवे वर्ड्स ने कोई बचदे ने, क्लॉज फ्रेज है, कुछ भी है पीछे पीछे लाउंदे जाओ। इस तो इलावा अपने लवे की बच गया? कल, यस्टरडे। तो की है जी वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। इस तरह आप बनावांगे। सैकंड देखो, मैं कल खाना नहीं खाया। मैं खाना सॉरी कल नहीं, मैं खाना नहीं खाया। ये अपना की है नेगेटिव, इंटैरोगेटिव भी नहीं हैगा, अफर्मेटिव भी नहीं हैगा, ये की है नेगेटिव। तो आप इसनूं इस स्ट्रक्चर मुताबिक बनावांगे। सब तो पहला सबजैक्ट, सबजैक्ट की है देखो वर्ब की है मैं खाना नहीं खाया। अपने लिए वर्ब है खाना, खाया मतलब खाना, ईट, ठीक है। किसकी गल कर रहे हैं? किसने नहीं खाया? मैं। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म खाना, ईट। आई डिड नॉट ईट, की नहीं खाया, ठीक है, खाना नहीं खाया, फूड। आई डिड नॉट ईट द फूड। अगली एग्जांपल देखो, मैं उसनूं एक पेंसिल दिती। ये अपने लिए की है नैगेटिव भी नहीं हैगा ते इंटैरोगेटिव भी नहीं हैगा, ये हैगा अफर्मेटिव। तो सब तो पहला सबजैक्ट
ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਵਰਬ ਦੇਣਾ, ਗਿਵ। ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਨਸਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਬ, ਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ, ਆਪਣੇ ਜਾਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਵ, ਦੇਣਾ, ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਨਸਲ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਗਿਵ, ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਿਵ, ਦੇਣਾ, ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਨਸਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਗਿਵ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਨਸਲ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵ, ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਪੈਨਸਲ ਤੇ, ਪੈਨਸਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਵਰਬ, ਕੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ, ਕਿਸ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਵ, ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਗਈ ਵਰਬ ਹੋ ਗਈ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਕਿਹਦੇ, ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ, ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਗੇਵ, ਆਈ ਗੇਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਖੋ, I gave him, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੈਨਸਲ, I gave him a ਪੈਨਸਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਸ਼, ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵਰਬ, ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, I pushed, I pushed ਕਿਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ, I pushed him, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, I pushed him, ਸਬਜੈਕਟ, ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, I pushed, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਰੇ ਹਿਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆ,
ਉਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਿਮ ਲਾਤਾ, ਹਰ ਲਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੌਜਿਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀ ਦਾ ਹਿਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਾ ਅਸ, ਸ਼ੀ ਦਾ ਹਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਈ ਮੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਮੀ, ਮਾਈ, ਮਾਈਨ, ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਵਾਉਂਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਆਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੀ ਦਾ ਹਿਮ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਾ ਹਿਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਈ ਦਾ ਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਆਈ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ, ਦੇ, ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀ, ਹਿਮ, ਅਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ, ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਓ, ਆਈ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਵੀ, ਅਸ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੀ, ਹਿਮ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਪੁਸ਼ਡ ਹਿਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੀ ਪੁਸ਼ਡ ਹਿਮ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਆਈ ਪੁਸ਼ਡ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਉਰੇ ਕੀ ਬਣੂ, ਹਿਮ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਪੁਸ਼ਡ them, ਤਾਂ ਉਰੇ ਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ them ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਪੁਸ਼ਡ ਹਿਮ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ? क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ इंटेरोगेटिव है। राहुल ने मेरी किताब क्यों सुट्टी। दूसरा क्यों सुट्टी, वाई, ये अपना WH फैमिली। एक चीज मैं तुहानू दसी सी, जेकर अपने पता करना होवे कि WH फैमिली सेंटेंस दे विच है या नहीं, तो ਉਹਦਾ एक सिंपल ਜਿਹੜਾ तरीका है, तुसी जे तुहानू कोई मतलब क्वेश्चन पूछा गया, जेकर तुसी उसका आंसर यस या फिर नो दे विच दे सकते हो, तो समझ लो उत्थे WH फैमिली का कोई मैंबर नहीं हैगा। जेकर तुसी यस और नो दे विच आंसर नहीं दे सकते, तो समझो WH दा जिहड़ी फैमिली है उसका कोई मैंबर हैगा, तो वो किहड़ा है उसनू पहचानना पवेगा। जिवें देखो क्वेश्चन, राहुल ने मेरी किताब क्यों सुट्टी। हुण आपां ये नहीं कह सकते यस या नो, क्योंकि पूछ रहा है क्यों सुट्टी, आपां नू कुछ दसना पऊगा, तो इहदा मतलब WH फैमिली का कोई उत्थे मैंबर हैगा। तो की है, राहुल ने मेरी किताब क्यों सुट्टी, क्यों, ये अपना WH फैमिली। क्यों, वाई, तो आप इत्थों स्टार्ट करांगे, WH फैमिली तो वाई, क्योंकि क्वेश्चनिंग है डिड, वाई डिड किताब सुट्टी, थ्रो किसने सुट्टी, राहुल ने, वाई डिड राहुल सुटना, थ्रो मेरी किताब, माई बुक, क्वेश्चन मार्क, वाई डिड राहुल थ्रो माई बुक। नेक्स्ट, तुसी कल खाना कित्थे खाया, तुसी कल खाना कित्थे खाया, एक ये इंटेरोगेटिव है, अपन कुछ दसना कोई दा मतलब है, इत्थे की है WH फैमिली दा कोई मैंबर हैगा, आप यस और नो दे विच आंसर इहदा नहीं दे सकते। तुसी खाना कित्थे, कित्थे वेयर, सेम यही स्ट्रक्चर है, WH फैमिली वेयर, फिर डिड, तुसी, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ,
where did you eat the food? राम वापस कदों आया? राम वापस कदों आया? कदों आया यस और नो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ when did सब्जेक्ट अपने लिए की है राम when did राम वापस आना return when did राम return अगला देखो तुसी किसनू पसंद कीता सेम ही है तुसी किसनू पसंद कीता इत्थे भी WH फैमिली ਦਾ अपना मैंबर हैगा किसनू ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ whom WH OM whom ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ whom did ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਸੰਦ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ whom did you ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ like whom did you like ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਕੁਝ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ what did you see there what did you see there ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪਲੱਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਵਿੱਚ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ